Namaste, ma'am. Namaste. Ma'am, how do you feel your school kid achieved good marks? How do you feel, ma'am? I feel really proud and very, very happy of guiding these students and the teachers of here. And being a rural area, it is, that the school is started the purpose of giving scholastic development and best education. And through our result, we proved that we are giving the best result and best education to the youngsters. And what's the difference between last year percentage and this percentage, ma'am? Yeah, last year we got 93% in class 10. This year we got 96% in class 10. In special mention, Telugu subject we got centum. It is quite difficult, language is little difficult, but we achieved and our student proved that we can do everything. And other main subjects we got 98%. And particularly of mention about 12th standard. 12th standard, this is the first batch. And we got centum result and the first mark is 98%. The girl named Nukha secured. What about your staff, ma'am? What do you say about them, ma'am? Yeah, our staffs really, they were very, very dedicated and commitment. And morning 8 o'clock, the study hour will begin up to evening 6. During the exam time, some teachers, they didn't even go to home. They were all the times with the students. Night and day, they trained the students and they were at the back of them. That is why this success we achieved. Here we see a big achievement to your institution, ma'am. And the same thing is that admissions are open, ma'am. What do you say about it, ma'am? Yeah, admissions are in progress from grade 1st standard to 12th grade. 10th and 12th also we used to take direct admission only from CBSE board, and other classes already progress. And already some classes we closed admissions because we will take limited admissions only. Per sections we will be having only 30 students so that only we can give quality education. Here we are not only giving academics, we are focusing co-scholastic development, discipline wise, extracurricular wise, and making them confident to speak in the public. These are the special features of Vishwam. So admissions are in progress. I would like to take this opportunity to invite all the other parents to come and visit once our campus and know our strength. Then we will make your students proud. I'm very, very proud to announce that our school got first place among other CBSE school in Madanapalli. 10th also, 12th also. It is really a proud moment to Vishwam. We have all the latest facilities, starting from digital board to all the labs equipments. We have digitalized classrooms in every grade 1 to grade 12, and we have spacious and amphitheater for the kindergarten. Why you have to choose Vishwam means we are the one who is giving the quality education with minimum fees, and we will make your students or your ward to be achievers in the future. We will mold you in all the ways, curricular to extracurricular and all the character wise. We can give the best disciplined ways how they have to correct their own character, and we used to insist that parents are the first priority. Nowadays students won't give specialized or special importance to the parents. So we'll achieve that. After once you join in Vishwam, you will see the difference and you will feel proud that my student is very good in character wise and in academic wise. That is a special of Vishwam. First batch you got the very great marks, no, ma'am. How do you feel? So really, it is. I am speechless now. We didn't expect that we will get a centum because we struggled a lot. Around 40 to 60% of students came from state board. Only 40% of students came from CBSE. It was really a tough time for us to mold them because state board is different and CBSE curriculum is different. Exactly. This is all application and critical thinking. But our students achieved only because of my teachers. Sir, hearty congratulations. Thank you. మొదటగా మదనపల్లి డివిజన్ లో సిబిఎస్ఈ స్కూల్ కి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది సార్. అవును సార్. దీని పట్ల మీ స్పందన సార్, మీ ఆనందం? మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం సార్. ఎందుకంటే మదనపల్లి డివిజన్ లో అత్యధికంగా మార్కులు వచ్చిన స్కూల్ ఏది అంటే విశ్వం స్కూల్ సిబిఎస్ఈనే. ఎందుకంటే ఆ స్టూడెంట్ లో ఉన్న సృజనాత్మకని బయటకు తీయడం, వాళ్ళతో స్టడీస్ పరంగా కానీ వాళ్ళ కోకరికులర్ యాక్టివిటీస్ లో కానీ వెన్ను ముక్కగా స్కూల్ ఎప్పుడు ఉంటది సార్. అందుకోసమే మేము ఈ రిజల్ట్స్ ని సాధించగలిగాం సార్. ముఖ్యంగా మీరు ఇక్కడ మీ డిజిగ్నేషన్ సార్? నేను ఇక్కడ వైస్ ప్రిన్సిపల్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను సార్. సిబిఎస్ఈ స్కూల్ కి ఓవరాల్ గా ఫ్రమ్ కిండర్ గార్డెన్ టు 12th స్టాండర్డ్ కి వైస్ ప్రిన్సిపల్ గా ఉన్నాను. మన స్కూల్లో సార్ ఇప్పుడు కిండర్ గార్డెన్ నుంచి 12th స్టాండర్డ్ వరకు
ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, అలాగే స్కూలింగ్ లో ఎలా మీరు చెప్తున్నారు సార్ అంతా? సార్ మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఇండివిజువల్ కేరింగ్ తీసుకుంటాం సార్ ఇక్కడ. స్టార్టింగ్ టు కిండర్ గార్డెన్ నుంచి, నర్సరీ నుంచి 12th స్టాండర్డ్ వరకు కిండర్ గార్డెన్ స్టూడెంట్ కి ఎట్లా కేరింగ్ తీసుకుంటామో అంతే కేరింగ్ 12th స్టాండర్డ్ లో కూడా తీసుకుంటాం అనమాట. ఎప్పుడు స్టూడెంట్ ఎప్పుడు క్యాంపస్ లో ఎంటర్ అయ్యాడు, ఎప్పుడు బయటకు వెళ్తున్నాడు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఏంటి, ఆ రిపోర్ట్ ఏంటి, ఎలా చదువుతున్నాడు, క్లాస్ లో ఎలా ఉంటున్నాడు, డిసిప్లైన్ వైజ్ ఎలా ఉంటున్నాడు, క్లాస్ లో ఎలా మార్క్స్ తెచ్చుకోగలుగుతున్నాడు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ అనాలిసిస్ చేస్తూ ఉంటాం సార్. ప్రతి ఎగ్జామ్ కి అనాలిసిస్ చేస్తూ ఉంటాం. మనం 10th and 12th లో చూసుకుంటే మళ్ళీ మనం డైలీ ప్రాక్టీసెస్ టెస్ట్ ఇవ్వడం కానీ, మనము పీరియాడిక్ టెస్ట్ ఇవ్వడం కానీ, తర్వాత రివిజన్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేయడం కానీ, తర్వాత మనకి ప్రీ బోర్డ్స్ కండక్ట్ చేయడం కానీ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎలా చెప్పాను కదండి ఆల్రెడీ, ఎలా కిండర్ గార్డెన్ స్టూడెంట్ కి ఎలా టేక్ కేర్ చేస్తామో అలాగే 10th and 12th స్టూడెంట్స్ కూడా టేక్ కేర్ చేస్తాం అనమాట. అందుకోసం స్టూడెంట్ లో ఉన్న సృజనాత్మక బయటకు వస్తుంది. సార్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్, ఇప్పుడు ఈ మదనపల్లి డివిజన్ లో చుట్టుపక్కల ఏ ప్రాంతాల నుంచి మన స్కూల్ కి పిల్లలు వస్తున్నారు సార్? సార్ మనకి తంబాలపల్లి నుంచి వస్తున్నారు, గురంకొండ నుంచి వస్తున్నారు, తర్వాత మనకి కదిరి నుంచి వస్తున్నారు, బీకొత్తకోట, పుంగనూరు, రామసముద్రం, అన్ని ఏరియాల నుంచి మనకి స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉన్నారు సార్. మన స్టూడెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సార్, ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఒక కంఫర్టబుల్ జోన్, అలాగే సార్ ఇక్కడ ఒక వ్యక్తిగత విలువలతో బయటకు వెళ్తున్నారని చెప్తున్నారు సార్. ఇది ఎలా నేర్పిస్తున్నారు సార్ మీరు? సార్ ఇది ఎలా అంటే మనం ఫస్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సిన స్టూడెంట్ లైఫ్ లో ఉండాల్సింది డిసిప్లైన్ సార్. మెయిన్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ డిసిప్లైన్ ఓన్లీ. మనం స్టూడెంట్ కి డిసిప్లైన్ వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్ గా స్టడీస్ కూడా వస్తాయి అనమాట. ఆ స్టూడెంట్ ఎక్కడి నుంచి మెయిన్ ఎంట్రన్స్ నుంచి స్కూల్లో ఎంటర్ అయ్యే వరకు వాళ్ళ బ్రేక్ టైమ్స్ లో కానీ ఎప్పుడైనా కానీ వాళ్ళకి ఇండివిజువల్ గా డిసిప్లైన్ మనం నేర్పిస్తూ ఉంటాం. స్టూడెంట్ అది చిన్నప్పటి నుంచి రావాలి సార్. అది కూడా మనం ఇక్కడి నుంచే చేస్తున్నాం అనమాట. ఆ డిసిప్లైన్ తోనే మనం ఇవంతా సాధించగలం సార్. ఇంకొకటి సార్, ఇప్పుడు మనము స్కూల్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే క్లెవర్ స్టూడెంట్, డల్ స్టూడెంట్, మీడియం స్టూడెంట్, బ్యాక్ బెంచర్ స్టూడెంట్ అంటారు. వీళ్ళందరినీ మీరు ఎలా తీసుకుంటారు సార్? అంటే అందరినీ కలిపి తీసుకుంటారా, లేకపోతే డల్లర్స్ సపరేట్ గా తీసుకొని వారికి సపరేట్ గా చెప్పడం జరుగుతుందా, లేకపోతే సపరేట్ టీచర్స్ ఉంటారా? మీరు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కి ఏ విధంగా నేర్పిస్తున్నారు సార్? ఇప్పుడు నార్మల్ గా అందరూ స్టూడెంట్స్ ఒకేలాగా చదవలేరు అనమాట. ఒక్కసారి చెప్తే అర్థం చేసుకునే స్టూడెంట్స్ ఒకటి ఉంటారు, 2 సార్లు చెప్తే అర్థం చేసుకునే స్టూడెంట్స్ ఒకటి ఉంటారు, 10 సార్లు చెప్తే అర్థమయ్యే స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అనమాట. అలాగే మేము కేటగిరీ వైజ్ డివైడ్ చేస్తాం వాళ్ళని. డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నాకు ఒకసారి చెప్తే నాకు అర్థం అవుతుంది, బట్ ఇంకొక స్టూడెంట్ కి ఇంకొకసారి చెప్తే అర్థం అవుతుంది. అలాగే మేము డివైడ్ చేసుకొని వాళ్ళని మేము స్పెషల్ కేర్ ఇచ్చి ఆ స్టూడెంట్స్ కి మరీ మనం ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాం. టెల్లర్ స్టూడెంట్స్ ని కూడా ఇమీడియట్ గా మనకి ఇంకో ఫ్యాకల్టీని పెట్టి, ఇండివిజువల్ ఫ్యాకల్టీని పెట్టి మరి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా టీచింగ్ చేసి మరి వాళ్ళు ఉన్న క్వాలిటీని బయట తీస్తున్నాం సార్. ఇకపోతే ఈ స్టడీ వైజ్ గానే కాకుండా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ లో మన కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ, క్రికెట్ కానీ, ఇలా స్పోర్ట్స్ విషయాల్లో మన స్కూల్ ముందంజలో ఉందని చెప్తున్నారు సార్ ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడితే. దీని విషయంలో సార్ ఎట్లా సార్ స్టడీస్ ని దీన్ని ఎట్లా బేస్ చేసుకొని ఈక్వల్ గా ఎట్లా రన్ చేస్తున్నారు సార్? సార్ మనకి ఇండివిజువల్ గా స్టూడెంట్స్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే స్టూడెంట్స్ లో అకాడమిక్స్ ఎలా ఉండాలో వాళ్ళ స్పోర్ట్స్ కూడా, కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కూడా సేమ్ అలాగే ఉండాలి. అప్పుడే వాళ్ళలో ఉన్న యాక్టివ్నెస్ మనకు బయటపడుతుంది. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ని మనం ఏదన్నా సరే, మనం ఇంటర్ స్కూల్ కాంపిటీషన్స్ పెడుతున్నాం, ఇంట్రా మారల్స్ పెడుతున్నాం, ఇంటర్ స్కూల్ మనము ఓవరాల్ గా జోనల్ వైజ్ గేమ్స్ కి వెళ్తున్నాం అనమాట. మనకి ఆల్రెడీ మేము ఇక్కడ రబ్బీకి వెళ్ళాం. రబ్బీలో కూడా మనము జోనల్ లెవెల్ గా ఆడామన్నమాట. స్టేట్ లెవెల్ ఆడారు రబ్బీలో. తర్వాత మనకి హాకీలో స్టేట్ లెవెల్ ఆడారు. మనం ప్రతి గేమ్ లోనూ కూడా మన స్టూడెంట్స్ లో ఇండివిజువల్ గేమ్ నుంచి కూడా స్టూడెంట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మరి వాళ్ళకి కోచింగ్ ఇస్తున్నాం సార్. మనకి బ్రహ్మాండమైన గ్రౌండ్ ఉంటుంది. గ్రౌండ్ మనకి వాలీబాల్లో కానీ, ఖోఖోలో కానీ, తర్వాత మనకి హాకీలో కానీ, తర్వాత వాలీబాల్లో కానీ, తర్వాత రబ్బీలో కానీ, అందట్లోనూ మనకి స్టేట్ లెవెల్కి వెళ్ళి జోనల్ వైజ్కి వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఉన్నారు. అది ఎలా చేస్తున్నాము అంటే వాళ్ళకి స్పెషల్ కేర్ ఇస్తున్నాం సార్. ఆఫ్టర్ స్కూల్ అవర్స్ కూడా మేము వాళ్ళకి స్పెషల్ కేర్ మన పీటీస్ వాళ్ళకి 4:30 అయిపోయిన స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళందరూ స్టూడెంట్స్ ఒక్కసారిగా గ్రౌండ్కి వచ్చి వాళ్ళకి కోచింగ్ ఇచ్చి మరి వాళ్ళు ఉన్న గేమ్స్ ని బయట పెడుతున్నాం సార్. అలాగే సార్, ఇప్పుడు మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ మన స్కూల్లో పిల్లలు దెబ్బలు తగిలించుకోవడం కానీ, ఫీవర్ కానీ ఇలా వస్తే దీనికి సపరేట్ గా మన దగ్గర ఏదన్నా ఆఫీస్ లాగా లేకపోతే జోన్ పెట్టుకొని సపరేట్ గా ఉందా సార్? అది మనకి మెడికల్ రూమ్ ఉంది సార్. మనకి మెడికల్ కేర్ ఒకటి ఉంది. నర్స్ మేడం ఉన్నారు అక్కడ. మనకి డాక్టర్ అవైలబుల్ లో ఉంటారు. ఓకే, డాక్టర్ అవైలబుల్ లో ఉంటారు. ఏదున్నా కూడా అంటే ప్రస్తుతానికి మన ఇన్స్టిట్యూషన్ కి 24/7 మనకి నర్స్ మేడం ఉంటారు. తర్వాత మనకి ఏదున్నా మనకి స్టూడెంట్స్ లో ఏదైనా ఎప్పుడైనా గేమ్స్ ఆడినప్పుడు వాళ్ళకి తగిలించుకోవడం కానీ, ఫస్ట్ ఎయిడ్ కానీ మనం అన్ని ఇక్కడే చేస్తాం అనమాట. ఇక్కడే చేసి వాళ్ళలో ఉన్న హెల్త్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వాళ్ళ హెల్త్ కేర్ కూడా మనకి హెల్త్ సెంటర్ మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది స్కూల్. సార్ మోర్ ఓవర్ సార్, ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ దగ్గరకు వద్దాం సార్. మన ఫుడ్ ఫెసిలిటీస్ ఎట్లుంటాయి సార్? మన ఇక్కడ
ఏ రకంగా ఉంటుంది సార్? సార్ ఫుడ్ మాత్రం మనము ఎంత చేసినా కూడా ఫుడ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ Exactly, sir. స్టూడెంట్. దాంట్లో క్వాలిటీ పరంగా మనం తగ్గేది ఏమి ఉండదు సార్. క్వాలిటీ పరంగా ఫస్ట్ క్లాస్ క్వాలిటీ పెడతారు. వాళ్ళకి హాస్టల్లో కానీ వాళ్ళకి ఇవ్వడం స్నాక్స్ ఇవ్వడం కానీ, వాళ్ళ బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి లంచ్ నుంచి వాళ్ళు మళ్ళీ ఆఫ్టర్ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ నుంచి మళ్ళీ డిన్నర్ వరకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ క్వాలిటీ వైజ్ ఉంటుంది సార్. వాళ్ళకి సండేస్ నాన్ వెజ్ పెడతారు, ఎవరు నాన్ వెజ్ తిన్న వాళ్ళు వెజ్ పెడతారు. మీన్స్ వాళ్ళ క్వాలిటీ ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఎక్కువ ఇస్తాం సార్. మనము ప్రోటీన్ తోనే ఏదున్నా కూడా ప్రోటీన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. అందుకోసం ప్రోటీన్ ఉన్న ఫుడ్ మనకి ఫస్ట్ క్లాస్ ఫుడ్, A1 ఫస్ట్ క్లాస్ ఫుడ్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం హాస్టల్ స్టూడెంట్స్ కి. సార్ అట్ ద సేమ్ టైం బస్ ఫెసిలిటీస్ ఎట్లా ఉన్నాయి సార్ మనకు? సార్ బస్ ఫెసిలిటీస్ ఆల్ ఓవర్ అన్నమయ్య డిస్ట్రిక్ట్ ఉన్నాయి సార్. సూపర్. ఫ్రమ్ కదిరి నుంచి ఉన్నాయి మనకి, తర్వాత రామసముద్రం రూట్, పొంగనూరు రూట్ నుంచి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ విలేజెస్ కూడా మనం సెండ్ చేస్తున్నాం సార్. ప్రతి చోట మనకి విశ్వం బస్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ కలికిరి నుంచి ఉంది, ఫ్రమ్ తంబాలపల్లి నుంచి ఉంది, ఫ్రమ్ గురంకొండ రూట్ నుంచి ఉంది, తర్వాత కురుబల్కోట, మనం ఎక్కువ కొత్తకోట, హాస్టీ హిల్స్, తర్వాత అన్ని చోట్ల మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బస్ ఫెసిలిటీ ఉంది సార్. లాస్ట్ వచ్చేసరికి సార్ ఇప్పుడు కిండర్ గార్డెన్ ఉంది సార్ మనకి. కిండర్ గార్డెన్ లో మనకి ఎంతమంది ఉంటారు సార్? ఫ్యాకల్టీ ఎంతమంది ఉన్నారు? వాళ్ళని చూసుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది? ఎందుకంటే మెయిన్ ఎస్పెషల్లీ పెద్దవాళ్ళు ఎలానే ఉండిపోవచ్చు, కానీ పిల్లల్ని మనం చూసే విధానం కానీ ఫ్యామిలీ అట్మాస్ఫియర్ మనం క్రియేట్ చేసి వాళ్ళని చూసుకోవాలంటే మనకి స్టాఫ్ ఎంతమంది ఉన్నారు? వాళ్ళని చూసుకోవడానికి ఏ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి సార్ మన దగ్గర? సార్ మనకి మదర్ టీచర్స్ ఉంటారు సార్. ప్రతి క్లాస్ లో మదర్ టీచర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి అసోసియేట్ టీచర్స్ కూడా ఉంటారు మన దగ్గర. మనకి ఓవరాల్ గా మనకి కిండర్ గార్డెన్ స్ట్రెంత్ వచ్చేసి 150 స్ట్రెంత్ ఉంటారు సార్. మనం నర్సరీ తీసుకున్నది ఓన్లీ 25 స్టూడెంట్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం అనమాట నర్సరీలో. అలాగే ఈచ్ మనము వాళ్ళకి కరికులం కానీ, వాళ్ళ డే రొటీన్ కానీ, వాళ్ళకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళ మదర్ టీచర్స్ కానీ ఒక కేర్ టేకర్ ఇస్తాం. మదర్ టీచర్ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఒక కేర్ టేకర్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చేసినా కూడా వాళ్ళని బాగా చూసుకోవడానికి ఉంటారు సార్. సార్ ఫైనల్ గా సార్, మన విశ్వం స్కూల్ CBSE లో ప్రత్యేకంగా మన ఎవరైనా జాయిన్ చేయాలంటే ఇందుకు జాయిన్ చేయండి అని మీరు ఏమని చెప్తారు సార్? ఎందుకు విషయంలో జాయిన్ అవ్వాలి అని అంటున్నాను అంటే, ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా మనకి రిజల్ట్స్ చూసుకున్నా గానీ, ఏదైనా స్టూడెంట్ టేక్ కేరింగ్ కానీ, ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగిన తర్వాత కూడా మీకే అర్థమై ఉంటది విశ్వం స్కూల్ ఏంటి అంటే. ఇప్పుడు అన్ని స్కూల్స్ లోనూ అన్ని ఉండకపోవచ్చు, బట్ విశ్వంలో అన్ని ఉన్నాయి. వాళ్ళ అకాడమిక్స్ నుంచి, కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ నుంచి, గేమ్స్ నుంచి అన్ని దాంట్లోనూ స్టూడెంట్స్ ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి చూస్తాం అనమాట. మోర్ ఓవర్ ఎందుకంటే క్వాలిటీ టైం ఒక స్టూడెంట్ స్కూల్లోనే ఎక్కువ గడుపుతాడు. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ తో కంటే స్టూడెంట్స్ తోనే ఎక్కువ గడుపుతాడు. కాబట్టి మా పిల్లల్లాగా వాళ్ళని కూడా ట్రీట్ చేసి వాళ్ళల్లో ఉన్న క్వాలిటీని బయట పెట్టి వాళ్ళు పెద్ద అయినాక వాళ్ళని మంచి పొజిషన్లో పెట్టడానికి మన స్కూల్ ఎంతో దోహదపడుతుంది. ఎందుకంటే ఒక స్టూడెంట్ కెరియర్లో స్కూల్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మన స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత, ఎందుకంటే స్టూడెంట్ వాళ్ళకి తెలియదు చెడ్డ ఏంటి మంచి ఏంటి అని వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట. ఎందుకు స్కూలే అది నేర్పించాలి. అందుకోసం మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ని మన పిల్లల్లాగా మనం చేసుకొని వాళ్ళకి మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి ఓకే మన ఓపికతో వాళ్ళకి అకాడమిక్స్ నుంచి వాళ్ళ ఉన్న టాలెంట్ని బయట పెట్టడానికే మనం విశ్వం స్కూల్ ఉంటుంది. మోర్ ఓవర్ రిజల్ట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మనం రిజల్ట్స్లో కూడా ఓవరాల్గా మనం అన్నమయ్య రీజన్లో ఉన్న మదనపల్లిలో నియర్ బై ఉన్న CBSE స్కూల్స్లో కూడా మన విశ్వమే టాప్ ఉంది. అది కూడా ఒక పాయింట్ దానికోసం. Hello, I am Nuha Mubarak. I completed my 12th grade from Vishwam School CBSE this academic year 2024-25. And with God's grace, I have scored 95%, and it brings me immense gratitude, especially towards my school, which has been my second home for years. And it also brings me joy that cannot be put into words. This is not just a matter of personal milestone, but a testament to the incredible support system that has nurtured me throughout every step that I took. First and foremost, I'm thankful to my teachers and my parents, my principal Mrs. Rosalyn Priya ma'am, my class teacher Mrs. Bhagya ma'am, and my other beloved teachers Mrs. Madhubala ma'am, Mrs. Shilpa ma'am, Mrs. Shailaja ma'am, Mr. Arun sir and Mr. Vanu sir. Thank you for being the pillars of knowledge and for your extra hours and for being so inspiring. And to my friends, thank you for the laughter and the understanding. You have made my school memories so much enjoyable. Being the topper is an incredible honor, and it brings me a mix of emotions. It reconciles the importance of hard work, dedication, and having a strong support system. I'm filled with excitement, and I hope to continue growing, learning, and also making a positive impact in every path I choose. Thank you for everyone who has become a part of this.
and I'm deeply honored and grateful. Thank you. My dear team, I'm really proud to be with you all and thank you for your cooperation. And this success is only because of you. So now I'm going to ask you few things. What do you feel and what is this and what next? Okay, wow. First thing, you got to tell me what you feel about our school achievement. I have a very proud of you, madam. Thank you, madam. So this success is credit goes to parents and teachers of our school principal also, madam. Thank you. Thank you. Arun? I'm very proud of our students, ma'am, because at the initial stage to at the final exams, the discipline they maintained and they shown their concentration and dedication. Really, we are very proud of our students, ma'am. The Vishwam shows the discipline of the students. That's a great thing for us, ma'am. Really very happy about the result of 10th and 12th, ma'am. Thank you, Arun. Bogesh? Really proud, ma'am. So because of students are getting a good knowledge about each and every corner. Thank you for giving this opportunity. Thank you. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. 100కి 100 మార్కులు తీసుకురావడం అనేది అసాధారణమైన విషయం. కానీ ఈ రోజున ఇంత విజయాన్ని సాధించినందుకు మీ సహాయం, మీ తోడు మాకు ఉండడం వల్ల మేము ఇంతటి గొప్ప ఘనకార్యాన్ని సాధించాం. ఇంకా నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఇంకా మరిన్ని 100 మార్కులు సాధించే విధంగా నేను కృషి చేస్తానని Thank you. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Thank you. Venu sir, how do you feel? You gave centum and 99 more students got. What do you feel and what is the secret? That is, you are helping nature and you are given support to everyone, every student. And the student and the teacher both interaction is good. That's only we are getting the result, madam. Without teacher, student cannot get the result. Without student, we cannot get the result. That both are dependent. Student is dependent on teacher, teacher is dependent student. The teacher, both are interdependent. That's only we get the result. Mainly student intention, student hard work, student nature, that interest only we are getting the result. Thank you. Okay. Venu, proud of you. Bhagya ma'am, you tell me about your feel of seeing the result being the coordinator. Very good afternoon, madam. I'm very happy to see these results, madam. Because of this one only, all the people and everywhere we are getting only Vishwam. Everywhere we are listening about Vishwam, madam. No other name I heard from 2 days, madam. Yesterday morning, when we got result from that time, Vishwam only. We felt very happy, madam. And one more thing, parents also supported more, madam. And you are giving a good cooperation with all the faculty members, madam. You are supporting us and the parents also cooperating whatever we are giving, madam. And we felt very happy. Thank you for your cooperation, madam. Thank you very much. Thank you. Anisha, yeah, you also came from other state. Here you faced many challenges and you are the part of this success. What do you feel? Actually, we are very lucky to have these children, ma'am. They all are very talented children and it's very overwhelming that so many students got a 90 above and they were very good. Thank you, ma'am. Thank you. Shailaja, being a 10th standard coordinator and as an English teacher, HOD, how do you feel and what was your expectation, whether the expectation was fulfilled or not? Yes, ma'am, absolutely. As a coordinator as well as the teacher, I'm very much proud of our students, especially the child who has secured 98 marks. It's not about only the marks, but also the amount of or quantity of patronage that we receive from parents as well as the blessings from everyone is most important. So I'm sure that we'll be doing very good performance in the coming years all together, and it was absolutely a teamwork. Thank you so much. Jeevan, being a very dynamic vice principal, how do you feel about the result? Madam, I'm feeling very happy. This glory has to continue. This is a Vishwam glory, and then this is our achievement. Means students and the teachers and you supported all of this, and then we got this result. This glory has to continue every year. Every year we are stepping in one step. Means we are climbing one step high only. This has to continue. Entire Vishwam up to Vishwam. This has to continue. Thank you. My next question. I hope we given a good cooperation to you all as being the management. We given a good cooperation and still anything furthermore you need or anything is lacked that you want to tell us, please be open and tell me. It will be more helpful for us and for our management growth. Can you people share that? We need the appreciation, ma'am. How the way you are giving now
the same appreciation we need the full year, the next academic year also. Maybe it will helpful for us to improve ourselves also. We will motivate the students also. So Good. main appreciation. Sure. Thank you, ma'am. మేనేజ్మెంట్ సైడ్ టీచర్స్కి ఎప్పుడు అప్రిషియేషన్ అనేది చాలా అవసరం మేడం. అందువల్ల సో అప్రిషియేషన్ చేసినారంటే దే ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ మోర్ ఎఫర్ట్. సో దట్స్ వై అప్రిషియేషన్ ఈజ్ గుడ్ మేడం. సో వన్స్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్ట్ విత్ ఆల్ టీచర్స్, వన్స్ అప్రిషియేట్ దెమ్. మేనేజ్మెంట్ మాకు అన్ని విధాలా సహకరిస్తుంది. సో మాకు ఏం కావాలన్నా కూడా అన్ని దగ్గరుండి మేడం గారు చూసుకుంటున్నారు. అలాగే ఏదన్నా కూడా మాకు ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా నీట్గా క్లారిటీగా మేడంతో డిస్కస్ చేసుకోవడం, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రెక్టిఫై చేసుకోవడం అన్నీ జరుగుతున్నాయి. సో ఇది ఇలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలని చెప్పి మేనేజ్మెంట్ని కోరుకుంటున్నాను. Especially principal ma'am cooperation and chairman sir cooperation very good for all of us. But like some encouragement, like need means recognition. It means definitely we will reach. We are promising, ma'am. We will give the best of result definitely. Where there is a Vishwam, there is a wisdom. That's pakka sure. మేడం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ప్రాబ్లమ్స్ వీఆర్ ఫేసింగ్ విత్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ విత్ ద పేరెంట్స్, యాక్చువల్లీ వీ ఫేస్ నవ్ అండ్ దెన్ ఎనీ వీ మే ఫేస్ మేడం సమ్ టైమ్స్. దట్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఎస్ అ ఛాలెంజ్ అండ్ పెయిన్ మేడం. దట్ ఈస్ లైక్ యువర్ పెయిన్, యు ఆర్ ఫీలింగ్ లైక్ యువర్ పెయిన్. మీ నొప్పిగా, మీ బాధగా మీరు చూసి సాల్వ్ చేస్తున్నారు. వీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ మేడం. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అటువంటి విషయాలు పర్సనల్ కేర్ తీసుకుంటున్నారు. ఎక్కడ కూడా ఎవరిని కూడా డిస్టర్బ్ చేయకుండా, ఎవరిని కూడా హర్ట్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు. కాబట్టి మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. We are willing and wishing. We are happy to continue in this. Thank you, ma'am. Thank you. I think we have to keep up the tradition of rigorous practice as always and have more and more endurance. I think that is the secret of our success. Okay, sure. ప్రస్తుతానికి ఆనందంగా ఉంది, కానీ ఇంతకు మించిన ఆనందం ఇంకా రావాలంటే ఇంకా మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చి మేనేజ్మెంట్ని ఇంకా ఎక్కువ మందికి మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చి ఈ మేనేజ్మెంట్ ఇలాంటి సహకారం ఇలానే కొనసాగిస్తే ఇంకా ఎక్కువ మందికి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని నేను చెప్తున్నాను. Okay. We, the Vishwam, feels very proud and happy on this time. It is not a one-person work, not a chairperson, not a principal, not a teacher alone, not the student alone, not the parents alone. It is a family. It is a cooperation and collaboration. We got this success. I hope we will do the same for the coming academic year, and we request all the students, parents to come and visit our campus too, to join with us, to make us feel happy, and we will make you even more success for the upcoming year. Thank you, team, and thank you everyone for this successful score and successful achievement.